स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ ਬੰਬ ਜਿਸ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ मीडिया के सामने जनतक किया या जिन्हें मीडिया घरां ने इस स्टिंग नूं चलाया उन्होंने खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पर सब तो वड्डी गल है कि पीड़ित कदों तक होर इंतजार करन। पीड़ितां दी मंग है कि पहला तो सानूं ये कहा जाता सीगा कि सबूतां दी घाट है, FIR बनी नहीं, सबूत खत्म कर दिते गए, पर हुण जदों सबूत भी सारी दुनिया के सामने है हले भी कार्रवाई करन दे पिछों क्यों अड़ीका पै रहा पुलिस का भी और कानून के माहरां का भी। इसे तो विचार चर्चा लैके हाजिर हुए हैं। सब तो पहला जान पछाण करा दिए फिर अगे वधदे हां। रिंपल वेडा साहब बुलार ने पंजाब कांग्रेस के, विनीत जोशी साहब सकत्तर ने पंजाब भाजपा के, जगतार सिंह संघेड़ा साहब बुलार ने आम आदमी पार्टी के, सुरजीत सिंह जी सिख कल्याण कमेटी के प्रधान ने, पीड़ितां की गल रखने लई साडे कोल आए ने, परविंदरपाल सिंह जी बुलार ने श्रोमणी अकाली दल के दिल्ली तो साडे नाल जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं शुरुआत सुरजीत सिंह जी तुहाडे तो ही करांगा। हाले तक तुहानूं यही कहा जाता सीगा कि सबूतां की घाट हैगी है, अदालतां दे विच केस चल रहे हैं, सीबीआई क्लीन चिट दे दिंदी है सबूतां की अणहोंद करके। हुण जदों सबूत सारिਆਂ ਦੇ सामने है हुण तुसीं अपना केस किवें अगे रखोगे? सब तो पहली गल है कि जगदीश टाइटलर ने मान लिया कि मैं 100 कतल करवाए ने। जो स्टिंग ऑपरेशन होया है एक कतल सिर चढ़ के बोलता है, देर बोले सवेर बोले, एक कुदरत का नियम है, कतल छुपता नहीं होता, कतल कभी कोई नहीं छुपया। उन्हें आप मान लिया कि मैं 100 कतल सिखां दे करवाए दिल्ली च करवाए तो मैं 150 करोड़ रुपया भी मिले मैं वो सारी बहुत वड्डी प्लानिंग हुई है। गांधी परिवार ने की है, ये राजीव गांधी का बहुत बड़ा हथ है, ये सोनिया गांधी ने भी सारे ऐसी जानकारी है। यदा बहुत बड़ा खुलासा होया है पर अपना सरना साहब ने किया, अपना GK साहब ने किया, मनजीत सिंह जी ने किया है। पहली गल है कि तुरंत गिरफ्तार करो जगदीश टाइटलर, पहली सब तो बड़ी मंग है। अच्छा तुहानूं ये लगता कि जिहड़े 100 कतलों की गल कर रहा है वो शख्स बिना किसी शहर तो 100 कतल नहीं कर सकता, इसलिए तुसीं वार-वार कह रहे हो कि राजीव गांधी या गांधी परिवार की इहदे विच शमूलीयत हैगी? अज तो 15 दिन पहला दा स्टेटमेंट आई सी कि असीं 2 दिन पहला जदों यह कतलेआम मेरी इंदिरा गांधी का जो कतल होया राजीव गांधी बहुत दुखी सी, उन्हें मैनू बुला के असी प्राइवेट गड्डी दे विच दिल्ली विच वख-वख असी इलाकों का जाके दौरा किया, देखा सारा कुछ। उस तो बाद प्लानिंग बनाई, इन्होंने लिस्टां मुहैया कराइयां गई जेड़े जेड़े इलाके सिख सन, इन्होंने पी प्लानिंग ये सारा गांधी परिवार का हथ है। कला बंदा एडा वड्डा जिहड़ा कतलेआम नहीं हो सकता, हज़ारां सिख मारे गए होण, ये कोई छोटी गल नहीं है। ये अपना जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार सी विच भगत SKL भगत की मौत हो चुकी हो सी, एक कमल सी, ये बड़ा वड्डा जिहड़ा है प्लानिंग सी, छोटी गल नहीं है। दिल्ली दे विच ये सारी कांग्रेस वालों कराया गया। इन्हों तुरंत पहले इन्हों CBI गिरफ्तार करे, ये BJP नूं ढिल नहीं करनी चाहिए इस काम में। साडा वादा किया सी इन्होंने इलैक्शन तो बाद। चलो आपां आने आ बेटा साहब जिहड़ी गल मैं कल भी कही सी तुहानूं कि 100 कतलों की गल कबूलते हैं इस कथित स्टिंग दे विच। और वड्डी गल ये है कि विरोधी धिरां और जिस तरह पीड़ित परिवारों के जिहड़े एसोसीएशन के प्रधान ने वो भी कहते हैं कि बिना किसी शह तो बिना किसी सपोर्ट तो यह काम हो नहीं सकता, इसलिए वो वार-वार नाम राहुल गांधी परिवार का भी लाते हैं, जिवें राजीव गांधी की भी शमूलीयत इस पूरे मामले च हैगी। हरप्रीत जी इस मसले के उत्ते ये दोष लाना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये इनकुआरी के मैटर ने और इनकुआरी दे विच ये किसी भी तरीके नाल इस तरह का कोई ना नहीं आया। ये जिहड़ी स्टिंग दे विच गल चली है, ये स्टिंग दे उत्ते असीं फिर कह रहे हैं कि इस दे उत्ते जो भी जल्द तो जल्द कार्रवाई करनी बनती है वो होनी चाहिए है। असी इस दे विच कोई वादा नहीं है, असी कोई साडे कोल कोई सरकार नहीं है, साडे कोल कोई पुलिस नहीं है, साडा कोई शेल्टर नहीं है। और असी इस दे उत्ते यही कहना चाहुंदे हैं कि ये जिहड़ी गल आई है इस दे उत्ते तुरंत एक्शन होना चाहिए और जिहड़ी है लोगों के सामने है वो सच्चाई आनी चाहिए। कि इस स्टिंग दे विच कह रहा कि 100 सिखां दे कतल दी गल करदा है, दूजे पासे 15 दिन पहला एक बयान आया कि राजीव गांधी मेरे नाल गड्डी दे विच बैठ के चले गए। फिर इसका अंदाजा की लाया जाता? एक बंदे ने 100 कतल कीते ने और राजीव गांधी दे नाल गड्डी दे विच घूम रहा है, तां करके इल्जाम लांदे ने कि बिना शह तो या बिना उन्हां दे हथ ठोके तो बिना हो ही नहीं सकदा है कुछ। मैं एक गल पुछना चाहना तुहाडे तो, तुसीं कहंदे इंक्वायरी 34 साल हो गए ने, इनको 10 साल रहा तुहाडा राज है,
ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਵਾਹ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ 6000 ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ੈਟਰ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ ਸਭ ਲੀਪਾ ਪੋਤੀ, ਸਭ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸਭ ਠੰਡੇ ਬਸੇ ਚ ਪਾਤੇ। ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 6 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ। 6 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਗਤ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਟਿੰਗ ਆਇਆ, ਜੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ? ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੇਕ ਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਿੰਗ ਚਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜਗ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਥੱਲੇ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਆਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਿੰਪਲ ਮਿੱਡਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜੇਗਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਏ, ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, 1984 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ, ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਔਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਭਜਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਢਿਲਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੱਲ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ RP ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਵੀ ਰਿਸੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ
ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਸਰਵਿਸ ਉਸ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਫ਼ ਆਂਦੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ ਔਰ ਚਰਚਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਇੱਕ TV ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਦੇਤਾ ਕਿ ਜਦ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਗਏ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, 5 ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਪਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੀ ਪੂਰਾ ਛੱਡਿੰਤਰ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੁਣ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਗਲਪਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਰਮੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ। ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਗਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਫੇਕ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ VIP ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਸਾਤਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 33 ਸਾਲ 3 ਦਿਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ CBI ਵੀ ਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸ਼ੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਜੇ CBI। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਆ। ਫਿਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੋ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੱਸੀ ਆ, ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਵੱਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ
ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕਤਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ। ਇੰਨਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਤਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਸਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਗੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਐਫਆਈਆਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 12-13 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 2011 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਲੈ ਦੇਣਗੇ, ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮਨੂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂधी ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ। ਇਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕੱਢਦੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? 84 ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਵੀ ਕੱਟੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ। ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਜਦੋਂ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ। ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਔਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸਦਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਥਾਂ ਤੇ। 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ 2011 ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਕਿ 2011 ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ 2009 ਤੋਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਆ ਗਏ। ਉਸ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਔਰ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਦੀ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ।
और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋर्ट ने कोई सू मोटो एक्शन नहीं लिया। सारी अखबारें सवेरे खबर छप चुकी है, हिंदी इंग्लिश सब अखबारें दिल्ली छप चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने आज कोई सू मोटो नहीं लिया। अगर कितने गां कोई फड़ दे के मारिया जाए उससे सुप्रीम कोर्ट जाग जाती है। SIT बनाने की गुजरात से गल आई, सुप्रीम कोर्ट ने सब तो पहले बना दी, पर सिखा नाल सुप्रीम कोर्ट भी न्याय नहीं करती। ਅਸੀਂ इस गल भी कह रहे हैं, बड़े दर्द नाल कह रहे हैं और मजबूरी नाल कह रहे हैं। कारण यह हैगा कि एक पार्लीमेंट से हमला करने वाले फांसी रुकवाने लिए सुप्रीम कोर्ट राती अद्धी राती खुल जाती है, लेकिन सिखा के बारे गल करने वास्ते सुप्रीम कोर्ट ने बेशक उन्हें SIT बनाई है, पर SIT बनाई है सू मोटो वाला एक्शन है, क्यों नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने? दो जजा दी कतल मैं वापस आना, मैंने एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा परविंदर पाल, मैंने एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, मैं थोड़े को वापस आना, ताकतवर लीडर मैं वापस आना, एक छोटा सा ब्रेक ले लिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हूं। ब्रेक तो बाद दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है। साडी विचार चर्चा जारी है। कथित तौर पर जिहड़ा जगदीश टाइटलर दा स्टिंग ऑपरेशन जारी होया उस तो बाद सारे पासे एक गल फैल रही है कि हाले तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। ये सबूत घट ने कि एक मुलजम जो खुद सारी अपनी व्यथा सुना रहा कि मैं 100 सरदार मारे ने और ये वो बाकी होर भी बड़ियां गल्लां देश के खिलाफ जड़ियां जांदियां ने, उहदे दे खिलाफ हाले तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जोशी साहब, एक वड्डा सवाल जरूर खड़ा हुंदा पुलिस दे उत्ते भी। देखो ये तो हुण पुलिस का प्रवक्ता बेहतर दसदा कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, पर एज बीजेपी असी तो कल साडे नैशनल सैक्रटरी ने भी जाके कंप्लेंट सबमिट की, दूजे पासे मनजीत सिंह जीके जी ने भी जाके अपनी कंप्लेंट उत्थे थाने सबमिट की है। असी एक्शन की गल की है। बाकी जिहड़े कानून के जानकार ने पुलिस को जो कंप्लेंट गई है, पुलिस का एक प्रोसैस है, उहदे राही वो एक्शन लेगी, इस कोई शक नहीं है। पर हाँ एक गल पक्की है, एक्शन 1 दिन बाद होए, 2 दिन बाद होए, 3 दिन बाद होए, पर इन्हां वीडियोज़ और उस तो पहले टीवी इंटरव्यू ये दोनों के कंबीनेशन च हुण जिहड़ा हैगा इहदा बच पाना जिहड़ा ऑलमोस्ट मुश्किल है। इन्ना ही नहीं है, इन्ना ही नहीं है, इन्ना ही नहीं है, इन्ना ही नहीं है। जी मनीष जी, तुहाडी सरकार नूं भी बणिया किन्ने साल हो गए ने और तुसीं भी ये किहा सीगा सत्ता दे विच आउण तो पहला कि आंदे सार 84 दे जिहड़े पीड़ित ने उन्हां नूं इंसाफ होऊगा, और वार-वार ओही गल आंदी रही कि साडे कोल सबूत नहीं। देखो तुरंत एक्शन होना चाहिए। मेरी एक सेकंड जवाब देना पहले फिर तुहाडे गल दा जवाब देना। देखो ढिल किते नहीं है, कल इशू सरफेस होया, कल ही साडी पार्टी ने भी बतौर जड़ा जाके इस इशू नाल खड़दे हुए उत्थे एक्शन लिया, अपनी गल रखी है। खाली तुसी शिकायत देण तक बरी नहीं ना हो सकदे। मेरी बेनती सुनो, तुसी अच्छा चलो सब सेंटर दे विच सरकार मेरी बेनती है, एडा वड्डा इशू हरप्रीत जी जिहदे विच एक मुलजम खुद मन रहा है कि केंद्र सरकार दी दखलअंदाजी नहीं चाहिए। हरप्रीत जी परमिंदर पाल सिंह जिन्हों शायद पंजाब दी गवर्नेंस दा स्टाइल पता होना, जिथे कि पोलिटिकल इंटरफेरेंस नाल पुलिस काम करदी होएगी, पर दिल्ली दे अंदर पोलिटिकल इंटरफेरेंस दे नाल पुलिस काम नहीं करदी। पुलिस अपने सबूतां दे आधार ते काम करदी है। जिहड़े कानून माहिर उस गल जानते हैं, जोड़े वीडियो उत्थे सबमिट हुए हैं ना, जोड़े वीडियो उत्थे सबमिट हुए हैं ओदी जड़ा एक प्रोसैस है। प्रोसैस की है कि वीडियो सबमिट हो गए, ओदा एक अपना इन्वेस्टिगेशन करके ओदी शीट बना के फिर ओदी फॉरेंसिक जांच करा के फिर उससे एक्शन लेने की प्रोसैस है, लॉ है। पर एक गल पक्की है, कानून का अपना तरीका होएगा, पुलिस का अपना तरीका होएगा, IPC सैक्शंस दे धारां ते काम करने का अपना तरीका होएगा, लेकिन इन्हां पासे बच पाना हुण जड़ा हैगा संभव नहीं है। एक कतल हुंदा है किते, पुलिस शक के आधार पर बंदे चक लेंदी है, कातल नूं चक लेंदी है, उन्होंने इंटरोगेट किया जाता है, पुछगिछ होंदी है, 2 दिन 3 दिन वो मन जाता है कि मैं कतल किया, केस चलता है, उन्होंने सज़ा होंदी है, ठीक है ना। इनू परसों का इहदा जिहड़ा ठीक है हो गया ऑपरेशन किया, 34 साल हो गए ना। बहुत समा राज रहा बीजेपी का रहा, बाकी समा राज कांग्रेस का रहा। कांग्रेस नूं पता कि असीं इन्हां दे कतल कराने सिखां दे, एडा वड्डा कतलेआम होया, इन्हां प्रेशर पा के CBI ते होर जिहड़े कमिशन बना के सारा लीपा पुती करके इन्हां किसी नूं कोई सज़ा नहीं हुई। 34 साल हो गए, एक पीढ़ी निकल गई, 30-34 साल बहुत बड़ी गल है। बीजेपी भी लारे लपे तो सवा कुछ नहीं को लगा, ये कहते साढ़े RP सिंह इन्होंने कुछ नहीं करना, मनु नहीं कोई समझ नहीं हो रही है। 34 साल में कुछ नहीं होया, उन्होंने की करना है? इन्होंने चाहिए जो कल स्ट्रिंग ऑपरेशन होया, तुसीं इमीडिएट पता पकड़ो, फड़ो उन्होंने अरेस्ट करो। थोड़ा गृह मंत्री जी तुहाडे कोल ने, प्राइम मिनिस्टर तुहाडा है, पुलिस तुहाडे अंडर है, गृह मंत्रालय अंडर है। मेरी गल सुनो, तुसीं ना करिए, तुहाडा लैंस हैगा अकाली अकाली दल दे ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮਸਲਾ ਚੱਕੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੋਕੋ, ਧਰਨਾ ਦਿਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਤਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ, गिरफ्तार करो। नहीं जवाब देना बनता है। मेरी बेनती नहीं है कि भी आप जी नूं कि भी तुहाडी गल ठीक है
लेकिन पुलिस का एक अपना काम करने तरीका है, पर वो 24-48 घंटे च होंदा नहीं होंदा पता नहीं, पर लंबा नहीं जाता, एक्शन पक्का होगा इस गल ते। और दूजी गल सुन लो, भाजी दूजी गल सुन लो। अच्छा मैनू तो पता नहीं, तुसी वड्डे जानकार हो कानून दे, मैं तो जानकार नहीं हां, मैनू तुसी समझा दो कि पुलिस तुरंत किवें अरेस्ट कर सकती है। साडा देखो मेरी बेनती तो सुन लो भाजी, जेडे असी सब लोग थाने च वक्त किसी ना किसी इशू करके जाते हैं, पुलिस का एक अपना काम करने तरीका है। मैनू समझा दो जो तुसी गल कह रहे हो कि पुलिस अज कल कंप्लेंट दे के आए, जीके जी भी दे के आए, आरपी सिंह जी के ते अज एक्शन हो जाए। मैनू पुलिस अपने हिसाब नाल काम करेगी, एविडेंस एक्ट के हिसाब नाल करेगी। जो वकील भरा है, सिख भरा ने मेरी गल जरूर समझ रहे होंगे, पर पुलिस काम करेगी, पुलिस काम करेगी। दूसरा एक सेकंड ना मैं जवाब देना, एक सेकंड मेरी बेनती सुनो, मेरी बेनती नहीं तुसी कहता, मेरी बेनती है, मेरी बेनती है, मेरी बेनती है, मेरी बेनती है, शक छड्डो, मेरी बेनती है, मेरी बेनती है, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ कि 3-4 दिन लगणगे, मेरी बेनती है ना, मैं कह रहा 3-4 दिन लगणगे ना, मैं दिल्ली पुलिस ਦਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। मेरी बेनती है हरप्रीत जी नूं, सारे दर्शक सुन रहे ने, कल इत्थे पुलिस ते एक्स ऑफिसर और माहिरा दी कानून भाई दी रख लैन डिबेट, जिस च कह देन भी हाँ पुलिस जड़ी है इन्नी गल दे ऊपर अरेस्ट कर सकती है, कल रख लें, आई विल पार्ट ऑफ डिस्कशन, ठीक है, पर उससे गल नहीं आएगी। संगेड़ा साहब देखो जी, हरप्रीत जी इस तरह है, पुलिस इंटरोगेशन वास्ते किसी ने भी तलब कर सकती है, पुलिस नो गल है, पुलिस दा अफसर परमिंदर पाल एक मिनट मैं ਤੁਹਾਡੇ किसी ने तलब कर सकता है, गल नहीं हैगी। देखो इन्नी बड़ी जी सरकार भारतीय जनता पार्टी दी रह चुकी है जी, हाँ कुछ कार्रवाई हुई है। देखो मैरिट ते गल करनी है, होर मैं कोई नहीं छेड़नी चाहता, SIT जिहड़ी है इन्होंने कदों बनाई, कितनी देर मैं उन्हां गल्लां 'च नहीं पैना चाहता, क्योंकि इन्हां नूं डिवर्ट करन दा मौका मिल जाएगा। कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई पहला, ठीक गल है, नहीं हुई। हुण जिहड़े जोशी साहब कह रहे ने, व्हाट इज FIR मीनस फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो मिल गई है जो ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੀ IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ VIP ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਸਲ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਨ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨੇ ਚਲਾਤਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮਿੱਢਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਮਿੱਢਾ ਜੀ राजीव गांधी जी का असैसीनेशन हो गई आ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਸ਼ ਕੱਲਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਜੀ मैनू थोड़ा टाइम दे दो। हाँ मैंने थोड़ा टाइम दे दो बोलने का। गल हैगी है कि विनीत जोशी जी ने जो गल्लां कहियां ने, जो मजबूरियां सुनाइयां ने पुलिस तंत्र दियां, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर मैनू यह जरूर लगता है कि भारतीय पुलिस व्यवस्था नूं इस वेले एक आत्म पड़चोल की लोड़ है। वो सवा पड़चोल करे अपने आप दे विच कि अगर कोई कार्टून बनाता किसी की भावना भड़काना, उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है। अगर कोई डेरा सिरसा के मुखी का कोई अगर कमेडी कर देता है वो जेल चला जाता है। लेकिन जिहड़ा बंदा खुद कह रहा है कि मैं 100 सिखां नूं मारिया है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਮਤਲਬ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਥੇ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਪਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੇਟ ਥਾਪੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਉਂ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਚਲੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜੇਗਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ। ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਕੇ ਆਈਪੀਸੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੋਟੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੇ। ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ। ਫਿਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ 'ਚ? ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਬੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਜਲਦ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਟਾਈਟਲਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਹਟਾ ਦਈਏ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਮਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਲਾਹ ਮਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਗਠਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ 2011 ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਖਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕੱਢੇ ਪਾਰਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਢਾ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਡਾ ਜੀ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 33 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸ਼ੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 6000 ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਔਰ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 100 ਕਤਲ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ, ਉੱਤੇ 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਿਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਤਲਬ ਭੇਜੋ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਤੂੰ? ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਕਰੋ ਦੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਦੇਖਦੀ ਕਰੋ ਵਿੱਚ। ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ। ਐਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਡਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਡਰਦੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ 6000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਰਤਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਮ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਖੀਰੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਜਿਸ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਐਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਢੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਵਾਰਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਰਡ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ? ਐਸੀ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿਓ? ਐਸੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ? ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਰਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਰਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ
ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ? ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਕੱਲ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਫਾਈਲ ਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨਖੇਦੀ ਵਾਲੀ ਨਖੇਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਪੇਟ ਭਰ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਚੁੱਕਿਆ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੀਨਸ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਛੇੜਨਾ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੇੜਨਾ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸ਼ਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖੁਦ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜੀਏ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਾਹਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਚ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ 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 ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 84 ਦੀ ਨਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਤੇ ਭਗਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਤ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਕਮਲ ਨਾਥ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟੋਕਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ। ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਣਾ ਪਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਔਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਓ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ? ਹਲੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।